বর্মাজি উপস্থিত আছেন, উত্তরে ঘুরে সর্বজনে জানাবেন এই বিধানসভার কনভেনার ব্রিটিশ হালদার মহাশয়। মাননীয় মন্ত্রী বীরেন বর্মা সাহেব সুদূর উত্তর প্রদেশ থেকে আমাদের মাঝে এসেছেন। জোরে হাততালি দিয়ে আপনাদের স্বাগত জানাবেন, অভিনন্দন করবেন। উত্তর প্রদেশে অযোধ্যাতে ভব্য রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, তাহলে কি বলে এটাকে স্বাগত জানাতে হবে? জয় শ্রীরাম। এখন আমাদের এই জেলার সভানেত্রী সম্মানীয় সিদ্দিকুল্লাহ বসু মহাশয়কে উত্তরে পড়ে বরণ করে নেবেন এই মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সম্মানীয় পাথর হালদার মহাশয়। দেখতে পাচ্ছেন এখন পাঁচ মন্ডল সভাপতিদেরকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি। পাঁচ মন্ডল সভাপতি এবং এক্স প্রেসিডেন্ট আমাদের পালাটা নিয়ে এসো। পাঁচ মন্ডল সভাপতি কনভেনার ওইগুলোতে বসতে পারো, ওইগুলোতে বসতে পারো, ওইগুলো বসতে পারো। পাঁচ মন্ডল সভাপতি এবং এক্স প্রেসিডেন্ট আপনারা একটু যাবেন। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা, ভারত মাতা কে, সিদ্দিকুল্লাহ জিন্দাবাদ, সুমন্ত দাস জিন্দাবাদ, সুমন্ত দাস জিন্দাবাদ, সুমন্ত দাস জিন্দাবাদ, জয় শ্রীরাম। আমাদের এই हमारे बीच में उपस्थित हुआ उत्तर प्रदेश से मंत्री जी का फ्लाइट है, तो इसलिए मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री श्री वीरेन वर्मा जी को उसका मार्गदर्शन और ये जो सभी लोग आए हैं उसके तरफ से मंत्री जी का प्रणाम। एक बार ऐसा मंत्री जी के लिए जय श्री राम। एक बार फिर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आज पश्चिम बंगाल ऐसी मातृभूमि वर्तमान की मिट्टी केवल खेतों समृद्धि की मिट्टी नहीं बल्कि वीरों की क्रांतिकारियों की भूमि है। और हमें इस धरती में लक्ष्य बिहारी घोष और बटुकेश्वर दत्त जैसे महान सपूत दिए। ऐसी ऐतिहासिक पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पर आसीन भारत सरकार में लोकप्रिय मेरे साथी मंत्री आदरणीय सुकांतो दादा मजूमदार जी, जो पश्चिम बंगाल का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार नेतृत्व करते रहे हैं। यहाँ की सम्मानित प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, इंचार्ज और सभी मंचासीन महानुभाव और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देवियों सज्जनों, आप सबके चरणों में शीश झुकाकर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित देवियों सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 140 करोड़ लोगों के परिवार को अपना परिवार मानते हुए
इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आज वो क्षेत्र है जहाँ पर 108 शिव मंदिरों की आस्था, सर्वमंगला माता की शक्ति और सीता होम वेदाना की मिठास बंगाल की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हमारे साथियों, ये भी कड़वा सच है जो आज हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी समृद्ध विरासत और इतनी क्षमता होने के बावजूद वर्तमान में बंगाल का विकास रुक क्यों गया है? आज यहाँ की सड़कों की हालत क्यों खराब है? किसान सिंचाई के लिए क्यों परेशान है? हमारी नहरें जो पानी की है किसान की सिंचाई के लिए वो सफाई नहीं होती, घास से भरी हुई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आधुनिक सुविधाएं नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ, भारत का वर्तमान क्षेत्र जो धान के लिए जाना जाता है, आज वही किसान उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहा है। आलू के किसान लागत निकालने के लिए परेशान है, लाखों टन आलू और मिठोज में सड़ रहा है। तो सम्मानित बहनों भाइयों, इससे भी बड़ा संकट है साथियों युवाओं का। यहाँ जिला शिक्षा मेधा में आगे होने के बाद में भी कोई बड़ा उद्योग नहीं है। या पढ़े लिखे युवक युवतियां रोजगार के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। तो हमारी शिक्षा क्यों अच्छी नहीं है? और जब हम शिक्षा व्यवस्था की ओर देखते हैं तो हमारा सिर सर से झुक जाता है। स्कूल सर्विस कमीशन में हजारों नियुक्तियों में घोटाला होता है, रद्द हो जाती है। मेधावी छात्रों की नौकरियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। जो युवा मेहनत करके पढ़ते हैं उनकी नौकरी सिंडिकेट और दलाल बेच देने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आज बंगाल की माता और बहनें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सरकार को सुरक्षा देने के बजाय केवल योजनाओं के नाम पर थोड़े से रेवड़ी की तरह से पैसे बांट करके उनके लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करने का काम होता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता चाहती है कि हमारा स्पष्ट मत है, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। साथियों, एक और सवाल बंगाल की जनता आपसे पूछ रही है, जब केंद्र सरकार गरीबों के लिए योजनाएं भेज रही है तो उसका लाभ यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैंने कहा कि इसने बोल आते आते कहा, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। जिस तरह से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए आदरणीय मोदी सरकार ने जो काम किया है, उनकी जो योजनाओं का लाभ यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? अब मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर 4 करोड़ 21 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम अगर हुआ है, उसमें भी यहाँ पर घोटाला जैसा प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलने का काम होता है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की व्यवस्था, उसके लिए भी लागू नहीं होने दिया जा रहा है। तो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, उसको भी पूरी तरह से पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो सम्मानित बहनों भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तो आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आशा भरी नजरों से देखती ही नहीं है। आज दुनिया के देश भारत की ओर देखते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं निर्मम हो रही है, उनको तरह तरह से उनका उत्पीड़न होने का काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रही है, तब मैं कहूँगा आपके बलबूते पर फिर से ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर परिवर्तन करके रहेगी, ऐसा अपना जोश और उत्साह बताने का काम हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले इसी प्रकार का गुंडा राज होता था, इसी प्रकार का हाल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार बनी है, तो विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश भी बढ़ा है। जिस तरह से माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा, वो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जो देश का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब प्रभु श्री राम का जन्म मंदिर, तो राम जन्मभूमि पर मंदिर में बना है। 500 साल से वो प्रतीक्षा रहता, बाबरी ढांचा खड़ा था, उस पर राम मंदिर बनने का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है।
मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं या परिवर्तन करके इस परिवर्तन यात्रा से निश्चित रूप से आप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उधर सरकार बनाएंगे तो आपकी डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल का जिस तरह से विकास की धारा सभी जगह बहती आगे कहने का काम होगा। ये गुंडागर्दी, ये आतंकगिरी जो होती है होने नहीं दिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय दीदी जी, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया है, जिस तरह से आपने गरीबों को सताने का काम किया है, जिस तरह से हमारी बहन बेटी, हमारी माता बहनों के साथ आपने उनके साथ भेदभाव और अत्याचार करने का काम किया है, ये पश्चिम बंगाल की जनता इंतजार कर रही है। जिस दिन मत डालने का दिन आएगा, जिस दिन वोट डालने का दिन आएगा, आपका परिवर्तन निश्चित होते रहेगा। और मैं कह सकता हूं, ये साथियों, जब सब जगह विकास हो रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था बनने भारत बना है, 11वीं व्यवस्था से उठकर और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह अर्थव्यवस्था तीसरे पर जाने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, आज आवश्यकता है भ्रष्टाचार, कठमनी, सिंडिकेट की राजनीति को समाप्त करने की। यहाँ से हम प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे, हम यहाँ से संकल्प लेकर लाए जाएंगे। ये केवल परिवर्तन यात्रा ही नहीं, मैं लगातार जो देख रहा हूँ, जनता का मांग, जनता जिस तरह से इंतजार कर रही है कि वो दिन जल्दी से आवे, इनका परिवर्तन की विदाई करने का काम करें। सब हमारे साथियों, आज आवश्यकता है ऐसी सरकार की जो किसानों, युवाओं और महिलाओं, मजदूरों के लिए, भविष्य के लिए काम करे। आदरणीय मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास, मुझे लगता है उसी दिन होगा जब भारतीय जनता पार्टी की आपके यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। हम मैं कहना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर के यहाँ पर संकल्प लें और माननीय हमारे आदरणीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके पश्चिम बंगाल का जो आपने जिस तरह से नेतृत्व किया है, आपके नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे बूथ हो, चाहे मंडल हो, चाहे हमारा जिला हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, सभी को उत्साह देने का काम किया है। आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी परिवर्तन यात्रा जिस तरह से जोशीले भाव से आप सब आशीर्वाद देने के लिए लगे हैं। मुझे भी आपके साथ काफी रात तक रहना था, लेकिन कल से सत्र प्रारंभ हो गया है, इसलिए आदरणीय मंत्री से मैंने आग्रह किया है, मुझे यहाँ से अनुमति देंगे जिससे फ्लैट पकड़ के कल से हम अपना सत्र भी शुरू करेंगे। जब जब मेरी ड्यूटी पहले लगी है, मैं पश्चिम बंगाल की धरती पर कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ, और जब भी मेरी ड्यूटी फिर से आप लगवाएंगे, आपके बीच में फिर से आऊंगा। ये साथी साहब, सरकार बनाने के बाद मैं आप सबको ब्रज की भूमि से आता हूँ, जहाँ पर आपने महाभारत को सुना होगा। अरे महाभारत के वास्तव में जो कर्णधार के तरह से विजय के भगवान कृष्ण, उनकी जन्मभूमि भी उसी क्षेत्र ब्रज भूमि से मैं आता हूँ। ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो आप सबको सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करने के लिए और कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, रात व्यापा के भारी के दर्शन करने के लिए आप सबको निमंत्रण देकर जा रहा हूँ। आइए और हम एक बार संकल्प लें, या परिवर्तन करके हम भाजपा का कमल खिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বিএল বর্মন মহাশয়কে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন যার নেতৃত্বে কাটোয়া জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি লড়াই করছেন সম্মানীয় সিদ্দিকুল্লাহ বসু মহাশয়। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার পরিবর্তন যে যাত্রা কাটোয়া বিধানসভা থেকে আমাদের শুরু হয়েছে, সেই পরিবর্তন যাত্রা আমাদের আজকে কাটোয়া বিধানসভা থেকে পূর্বস্থলী উত্তর, এখন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে এই পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন এই সভা মঞ্চে আমাদের কেন্দ্রীয়
পরিবর্তন যাত্রাও চলবে। আমাদের এই পরিবর্তন যাত্রায় আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন এখনো আমাদের আর এক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার দক্ষিণ বিধানসভা থেকে স্বাগত জানায়। এছাড়াও আমাদের মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত আছেন আমার জেলার 3 প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, মাননীয় কৃষ্ণ বসু মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজীব ভৌমিক মহাশয়, যিনি বর্তমানে রাজ্যের কিষাণ মোর্চার সভাপতি। 3 জনকে স্বাগত জানাই। এছাড়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমার জেলার ইনচার্জ মাননীয় পার্থ সারথী কুণ্ডু মহাশয়, যিনি একজন পেশায় অ্যাডভোকেট। আমরা ওনাকে কাটোয়া জেলায় স্বাগত জানাই। এছাড়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই যে পরিবর্তন যাত্রা চলছে, এই পরিবর্তন যাত্রার বিভাগের কনভেনার সিদ্ধার্থ দা এবং বিভাগের কো-কনভেনার ভাই তন্ময় ওরফে রাজ। এছাড়াও আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমার জেলার সম্পাদক মন্ডলী, সাধারণ সম্পাদকগণ, সহসভাপতিগণ এবং সম্পাদক মন্ডলী সকলকে স্বাগত জানাই। এছাড়া উপস্থিত আছে এই বিধানসভার কনভেনার ভাই রাজদীপ হালদার, বিধানসভার ইনচার্জ অলোক তরঙ্গদা এবং এই বিধানসভার 5 মন্ডল সভাপতি ভাইদের আমার তরফ থেকে স্বাগত এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ। মন্ডল সভাপতিদের জন্য একটা জোরে হাততালি। এছাড়া উপস্থিত আছেন এই বিধানসভার আমার জেলার আর এক জেলার পার্মানেন্ট ইনভাইটিং মেম্বার আমাদের রামকৃষ্ণ দফাদার দাস রয়েছেন। এছাড়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমার জেলার আরো যারা রয়েছেন, হয়তো সকলকে দেখতে পাচ্ছি না, সেই জন্য নাম নিতে পারছি না। আমার তরফ থেকে সকলকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন, যথাযথ স্থানে শ্রদ্ধা প্রণাম ভালোবাসা জানাই। এবং আমার সামনে আগত আমার সহযোদ্ধা সাথী, যারা আমাদের শক্তি, যারা আমার শক্তি, আমাদের শক্তি, সকলকে আমার তরফ থেকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। আপনাদের নিজেদের জন্য একটা জোরে হাততালি। আমাদের এই সভাস্থল সহ আমাদের যে পরিবর্তন যাত্রা কাটোয়া থেকে শুরু হয়েছে, এই পরিবর্তন যাত্রার মানুষের আশীর্বাদ, মায়েদের আশীর্বাদ, ভাইদের আশীর্বাদ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে এই পরিবর্তন যাত্রায় তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত একদম। এই পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমে আমাদের যে তৃণমূলের বিসর্জন, সেটা সাধারণ মানুষ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। তার জন্য আমরা সাধারণ মানুষকেও নতমস্তকে প্রণাম জানাই। এই আগত যত রাস্তা আমরা এলাম, রাস্তা দুধার দিয়ে মায়েরা ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য। এই আশীর্বাদ থেকে এটাই বোঝা যায় যে 3,000 টাকার ভাতা দিয়ে মানুষকে কেনা যায় না, 1,500 টাকার ভাতা দিয়ে কোনো ভাইকে কেনা যায় না। জীবনকে ধ্বংসের পথে এই সরকার শেষ করছে, সেটা মায়েরা বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমরা এই সরকারের ভাতায় বিক্রি হই না, আমরা কর্মসংস্থান চাই, আমরা চাকরি চাই। সব থেকে বড় কথা, এই যে এখানে এই যে বিধানসভা মন্ত্রীর গণ, আমি আগে একদিন সবাই বলেছিলাম যে অনেক তো হলো, এবার সময় হয়েছে, এবার তো ছাড়ুন, সময় তো হয়েছে। আজকে আপনারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সত্যি সময় হয়েছে। আমাদের জায়গা আমরা এবার ছিনিয়ে নেব, আমাদের অধিকার এবার আমরা গড়িয়ে নেব। এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি। সেই মন্ত্রীকে বলবো, আমাদের বিগত কয়েকদিন আগে যখন আমাদের এই বিধানসভার এক মন্ডল সভাপতি ভাইকে গায়ে হাত তুলেছিলেন, আমরা সেই রাত্রে থানায় এসেছিলাম। কি হলো? থানার ওসি বলেছিলেন, হ্যাঁ আমরা দেখছি। আমরা আজকে এখান থেকে আবার বার্তা দিয়ে যাই, যদি আমাদের প্রধান বক্তা আমাদের সুকান্ত দা রয়েছেন, উনি বলবেন। যেহেতু এই বিধানসভায় আমি আবার দ্বিতীয়বার এসেছি, সেই রাত্রে আমরা কিন্তু থানায় এসে পৌঁছেছিলাম। ওই ভাইয়ের পাশে আজকে দেখে নিন যে কত হাজার হাজার ভাই বোন মা বোন উপস্থিত রয়েছে। আমরা প্রস্তুত আছি। এটুকুই আপনাদের শুধুমাত্র বলতে চাই যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই জন্য সাবধান হয়ে যান, নিজেদেরকে সংযত রাখুন। বিরোধীরাও প্রচার করবে, শাসক দল যেমন তার প্রচার করার অধিকার আছে, বিরোধীদেরও প্রচার করার অধিকার আছে। সব থেকে একটা বড় বিষয় দেখলেন যে এই রাস্তাটা যখন আমরা আসছিলাম, আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা পরিবর্তন যাত্রা আসছে, না তৃণমূল আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। কি হচ্ছে এটা? শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাগুলো ছিঁড়ে ফেলছে, ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিচ্ছে। এভাবে মানুষের মন থেকে তো মুছে দিতে পারবেন না। তো সেই জন্য ভয় আপনারা পেয়েছেন, সেই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত সিম্বলকে আমরা
চাইছেন, কিন্তু মানুষের মনে যে দাগ ভারতীয় জনতা পার্টি কেটেছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। এটুকু বলেই আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সম্মানীয় স্মৃতিকলা বসু মহাশয়া। এখন আমরা যার বক্তব্য শোনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছি, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। সুকান্ত দাস জিন্দাবাদ, সুকান্ত দাস জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কি। পেছন থেকে সবার হাত উঠলো না, কিন্তু আমার সাথে হাত মুঠ করে ভারত মাতার জয় বলতে হবে। একসাথে বলুন, ভারত মাতা কি। বাহ, এই না হলো ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী। এটা আমাকে ধরতে বলছে। আমাদের সঞ্চালক ঈশ্বর হাসদা, তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং তার সাথে সাথে তাকে আমি জানাই আমার নিন্দে জোহার। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের জেলা সভাপতি স্মৃতিকলাধি, উপস্থিত প্রাক্তন সভাপতিগণ, আমি সবার নাম নিচ্ছি না। আমাদের এদিকে কৃষ্ণদা আছে, এদিকে আমাদের গোপাল দা এই প্রান্তে আছে, এদিকে আমাদের রাজীব দা আছে উপস্থিত। তবে মনে রাখবেন, এটা রাজীব টাইটেল কি রাজীব দা? হ্যাঁ, রাজীব ভৌমিক। এটা মমতা ব্যানার্জির রাজীব কুমার নয়, কিন্তু লাল ডাইনি চুরি করে কিন্তু। এরা হচ্ছে রাজীব ভৌমিক। আমাদের জেলার ইনচার্জ পার্থদা, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। অন্যান্য নেতৃত্ব, আমাদের যাত্রার এই বিভাগের ইনচার্জ সিদ্ধার্থ মজুমদার সহ অন্যান্য সকল নেতৃত্ব, আমাদের রাজ, তাকে সবাই তন্ময়, যার পোশাকি নাম কিন্তু রাজ নামে চেনে। সময় খুব কম, কারণ এরপরে আমাদের প্রায় 15 কিলোমিটার যেতে হবে, আর তারপরে কালনাতে সভা আছে। সেই সভাতে মাননীয় মন্ত্রীর যাবার কথা ছিল, কিন্তু উনি এখান থেকে যেহেতু ওনাকে তাড়াতাড়ি দিল্লি পৌঁছাতে হবে, সেই জন্য উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখে চলে গেছেন। আমি আপনাদের সামনে 2-4টি কথা শুধু বলতে চাই। বিজেপি পরিবর্তন যাত্রা চলছে, পরিবর্তন যাত্রা করছে। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি? কেন বিজেপি পরিবর্তন আনতে চায়? শুধু এই জন্য যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় শুধুমাত্র বিজেপির কোন একজন নেতা সে গিয়ে সিংহাসনে বসে পড়বে, মুখ্যমন্ত্রী হবে, এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তন আনতে চায় না। আমরা জানি এবারের ভোট এতটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার এই ভোট ঠিক করবে আগামী দিনে আপনার বাচ্চা মেয়েটি তুলসী তলায় প্রদীপ চালাতে পারবে কি পারবে না, আপনার মন্দির রক্ষা হবে কি হবে না। এইবার যদি তৃণমূল ফেরত আসে, লিখে রাখুন, 15 বছর 20 বছর হয়তো দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনার বাড়ির মন্দির হোক বা পাড়ার মন্দির হোক, কোন মন্দির আপনি রক্ষা করতে পারবেন না। এই তৃণমূল কংগ্রেসের হার মাত্রা সমস্ত কিছু ধ্বংস করবে। যখন এই যাত্রা হচ্ছে, এই যাত্রাতে আমরা 2 ধরনের দৃশ্য দেখতে পেয়েছি। আজকে সকালবেলা যখন শুরু করলাম, তখন শুধুমাত্র এক জায়গায় কিছু ছেলে তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে 3 জন ছিল মাত্র, 1 জন মহিলা 2 জন পুরুষ, যেটা ছিল জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা করে। আমি বললাম লুঙ্গি সামলা, লুঙ্গি সামলা, লুঙ্গি সামলা। বোঝে না, মহিলার মাথায় সিঁদুর আছে, লক্ষ্মীর ভান্ডারের লোভে জয় বাংলা করে চেঁচাচ্ছে। যেদিন লুঙ্গি ঢুকবে ঘরে, সেদিন বুঝতে পারবি জয় বাংলা যাবে পালিয়ে, জয় বাংলায় চলে যাবে। এদের মনে এখনো সেই বিচারটা আসেনি, বুদ্ধি নেই। ছাগল দেখেছেন তো,
একটা ছাগল যখন কাটা হয়, যখন মাংসের জন্য পাশের ছাগলগুলো বসে বসে পাতা চেপাচ্ছে, ও জানে না পরে ওরই নাম পাচ্ছে, এরা বুঝতে পারে না। তো তাই এদের ছাগলের মতো অবস্থা। কিন্তু যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করে তারা বুঝে গেছে, যদি বাঙালি হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরতে হবে, দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। ঠিক বলেছিল, ঠিক বলেছিল। এই নরেন্দ্র মোদী 25 কোটি গরিব মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে উঠিয়েছে। আগামী 29 সাল পর্যন্ত বিনা পয়সায় রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই নরেন্দ্র মোদীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে কথা দিয়ে গেছে, যদি এবার আপনারা সরকার তৈরি করেন 45 দিনের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য আমরা 7ম বেতন পে কমিশন চালু করব, সবার এর ফলে লাভ হবে। শুধু তাই নয়, আপনার ঘরের যে ছেলেটি বেকার, গ্রাজুয়েট করে বসে আছে, গ্রাজুয়েশন করে বসে আছে, মাস্টার ডিগ্রি করে বসে আছে, চাকরি নেই, চাকরি হচ্ছে না। চাকরির পরীক্ষা হলে মামলা হয়, চাকরি হয় না। মামলা হচ্ছে, চাকরি হচ্ছে না। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা দিয়ে গেছে, কি বলেছে উনি? 26 সাল, এটা হচ্ছে মার্চ মাস, ডিসেম্বর মাস, সেই ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত শূন্য পদ ভর্তি করে বাংলার বেকার শিক্ষিত যুবক যুবতীদেরকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানে সরকার করবে। একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। একটা ট্রেনকে যদি একটা রেলের ইঞ্জিন টানে আর ওই ট্রেনটাকে দুটো ট্রেনের ইঞ্জিন টানে, কোন ট্রেনটা বেশি চলে যাবে? ডবল ইঞ্জিন কিনা? ডবল ইঞ্জিন বেশি টানবে কিনা? তাই মনে রাখবেন, এইবার বাংলার দরকার ডবল ইঞ্জিন সরকার, ডবল ইঞ্জিন সরকার। এইবার বাংলার দরকার, এইবার বাংলার দরকার, এইবার বাংলার দরকার। আর দিদিমণি তো মোটামুটি সবকিছু শেষ করে দিয়েছে, কিচ্ছু বাকি রাখেনি। দিদিমণির চাকরি শেষ, বাড়ি শেষ। আর এখানকার বিধায়ক, যার কথা যত কম বলবো ততই ভালো, তার নাম হচ্ছে স্বপন দেবনাথ, তাই তো? ভবন দেবনাথ না স্বপন দেবনাথ সেটা বুঝতে পারছি না। কাকার সম্পত্তি বেনামে কাকাকে দেখিয়েছে দলিলে, কাকার ছেলে মেয়ে নেই, কাকা বিবাহিত করেন, বিবাহিত নয়, দেখিয়ে কাকার সম্পত্তি ফরজারি করে সেটা গায়েব করে দিয়েছে। এই হচ্ছে আপনাদের বিধায়ক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধায়ক। একে হারানো উচিত কিনা? হারানো উচিত কিনা? স্বপন দেবনাথ, এবার তোমাকে বিদায় দিতে হবে। এবার যদি তৃণমূল তোমাকে টিকিট দেয়, টিকিট দেবে কিনা আমি জানি না, তুই টিকিট যদি দেয় গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি, বিজেপি বলে বলে 10 গোল দেবে এইবার এই সিটে নরেন্দ্র মোদীর টিকিট। জিততে গেলে কি করতে হবে? একটু বুদ্ধি করতে হবে। দেখুন, আমি শুনছিলাম এখানে 39খানা বুথ নসরতপুর অঞ্চলে, সমুদ্র করে এলাকা। এই 39 বুথের মধ্যে 7খানা বুথ আছে দুধের গাইদের বুথ। ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ, 7খানা বুথ আছে। আমরা আমাদের বুথে লিড পাচ্ছি। দেখুন হিন্দুরা কত বোকা, 1,500 টাকার লোক, লক্ষ্মীর ভান্ডারের লোক, তাতে ভোটে যাচ্ছে, গিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছে ওই ছাগলের মতো, পাতা চেপচ্ছে। বুঝতে পারছে না চন্দন দাস, হরগোবিন্দ দাস এবার তুমি হবে, এবার তোমার মেয়ে বোমা মারা যাবে, তোমার মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি করবে। তারা ভুলে যাচ্ছে 13,000 টাকার লোভে, 13,000 টাকায় হিন্দু বিক্রি হয়ে গিয়ে ভোট দিচ্ছে। আর ওদেরকে দেখুন, নরেন্দ্র মোদীর বাড়ি নিচ্ছে, নরেন্দ্র মোদীর রেশন নিচ্ছে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে বলছে কিডনি দিয়ে দেবো, ভোট দেবো না। এইটা হচ্ছে ওদের কাছ থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে। আমাদের শুধু এক একটা বুথে 200 লিড পেলে হবে না, 300 লিড পেলে হবে না, আমাদের 800-900 লিড পেয়ে আমাদের জিততে হবে, তবেই আমরা এখানে জিততে পারবো, নয়তো এখানে জিততে পারবো না। এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আজকে আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে যদি পরাজিত করতে হয়, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সব ধর্মের মানুষকে একসাথে এক জায়গায় নিয়ে এসে আমাদেরকে লড়তে হবে। যারা উগ্র মানসিকতার লোক, তারা কারোর জন্য ভালো না, না ইসলাম ধর্মের জন্য ভালো, না অন্য ধর্মের জন্য ভালো। তাই
সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সকলে মিলে লড়াই করে পদ্ম ফুল ফোটাতে হবে, পদ্ম ফুল ফোটাতে হবে, পদ্ম ফুল ফোটাতে হবে। সেই জন্য সবাইকে আমি আহ্বান জানাই পদ্ম ফুল ফোটানোর জন্য নরেন্দ্র মোদীকে শুনতে আসুন। 14 তারিখ নরেন্দ্র মোদী আসছে ব্রিগেডে, যাবেন তো সবাই শুনতে, যাবেন তো সবাই শুনতে, যাবেন তো সবাই শুনতে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোদী বলে গেছেন পাল্টানো দরকার চাই, পাল্টানো দরকার চাই, পাল্টানো দরকার চাই, পাল্টানো দরকার চাই। আর নরেন্দ্র মোদী আর একটা বলে গেছেন বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, চাকরি চাই, চাকরি চাই, কলকারখানা চাই, স্বাস্থ্য চাই। আর এর সাথে আমি এক লাইন যোগ করেছি টিএমসি বাই বাই, টিএমসি, 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 টিএমসি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। সবাইকে নমস্কার, সবাই খুব ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। सुगंधोदा जिंदाबाद, सुगंधोदा जिंदाबाद, सिद्धिकरण मसूद जिंदाबाद, सिद्धिकरण मसूद जिंदाबाद, सुगंधोदा जिंदाबाद। আমরা সবাই